In the last class, we discussed chemical reactivity of alkaline earth metals. So, in this class, we shall discuss general characteristics properties of compounds of alkaline earth metals. So, already we know that beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium are called alkaline earth metals. They are also known as group 2 elements. Among these elements, radium is radioactive in nature. The valence or oxidation state of alkaline earth metal is +2. That is, alkaline earth metal possess di-positive oxidation state, but alkali metals shows +1 oxidation state. That is, alkaline metal possess unipositive oxidation state. Generally, alkaline earth metal compounds are ionic in nature. But compared to alkali metals, alkaline earth metal possess less ionic in nature. So it is due to small size, and increased effective nuclear charge. So generally alkaline earth metal compounds are ionic in nature, but compared to alkali metals, alkaline earth metal possess less ionic in nature. It is due to small size and increased effective nuclear charge. Andre alkaline earth metals less ionic in nature compared to alkali metals. Alkali metal compare ಮಾಡಿದ್ರೆ alkaline earth metals less ionic in nature. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ compared to alkali metals, alkaline earth metal possess small size. alkaline earth metal ಗಳಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. The first compound is oxides and hydroxides. So generally, ನಾನು alkaline earth metal ಯಾವ್ಯಾವುದು beryllium, next magnesium, calcium, strontium, radium. So ಇದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ alkaline earth metals. So alkaline earth metal oxides ಅಂದಾಗ beryllium ಆಗ್ಬೋದು, magnesium ಆಗ್ಬೋದು, calcium, strontium, barium, radium oxides ಮತ್ತೆ hydroxides ಗಳಿಗೆ ಜನರಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂನೇ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, generally alkaline earth metal forms oxides and peroxides. Generally alkaline earth metal forms monoxides and peroxides ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, how oxides are formed. When alkaline earth metal bond with oxygen, we get monoxides. So balance ಮಾಡಿ here to here 2 oxides. So ನೋಡಿ, beryllium oxide ಮತ್ತೆ magnesium oxides ಗಳು insoluble in water because it has high lattice enthalpy ಇರೋದ್ರಿಂದ. So beryllium oxide ಮತ್ತೆ magnesium oxides are insoluble in water. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು alkaline earth metal oxides ಗಳು hydroxides ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So alkaline earth metal oxide have the tendency to form hydroxides. Next ನೋಡಿ, among the alkaline earth metal
oxides, beryllium oxide is covalent in nature. Beryllium oxide is covalent in nature. It is due to small size of beryllium ion. Small size of beryllium ion. Among the alkaline earth metal oxides galli beryllium oxide covalent compound na form ಮಾಡುತ್ತೆ. Why beryllium oxide form covalent compound? Because it is due to the small size of beryllium ion. Beryllium ion ಗೆ small size ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್. ವೆರಾಸ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ionic compounds. ಯಾವನ್ನ ionic compounds ಯಾವುದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, covalent compounds ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವನ್ನ ionic compound. So among alkaline earth metal oxide, beryllium oxide is amphoteric in nature. Beryllium oxide is amphoteric in nature. Amphoteric means this oxide, beryllium oxide, has a tendency to react both with acids and bases. So ಈ oxide ಗೆ ಯಾವುದು ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಎರಡೂ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ weakly basic. Whereas other alkaline earth metal oxides possess strong bases. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ amphoteric in nature. So amphoteric means it has the tendency to react both with acid and base. ಜೊತೆಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, amphoteric. Whereas magnesium oxide is less basic. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಚಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರೇಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜನರಲಿ ಯಾವುದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏಜುಗಳಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಇದು ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ವೈ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಐಯಾನ್. Now coming to the hydroxides. So ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಹೌ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್? When alkaline earth metal oxide is treated with water, we get hydroxides. So hydroxide ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ solubility, thermal stability and basic character of
positive character. Electropositive character. That means the solubility, thermal stability and basic character of alkaline earth metal hydroxide increases down the group. So down the group electropositive character ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ electropositive character ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ solubility, thermal stability ಮತ್ತೆ basic character of alkaline earth metal hydroxide ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ electropositive character ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಗಳದ್ದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ alkaline earth metal hydroxide are less basic and less stable compared to alkali metals hydroxide. Alkali metal hydroxides ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ alkaline earth metal hydroxides are less stable and less basic. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ all the alkaline earth metal hydroxides are basic except beryllium hydroxide. All other alkaline earth metal hydroxides are basic in nature. So ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಷಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ರೇಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. That means so beryllium hydroxide react both with acid and bases. So hangagi beryllium hydroxide ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ amphoteric in nature, whereas all other alkaline earth metal hydroxides are basic. ನೋಡಿ ಈಗ beryllium hydroxide ಇದೆಯಲ್ಲ it react with acid to form beryllium chloride plus water. Beryllium chloride plus water. So ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಲೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ react with base to form sodium berylate Na2BeO2 sodium berylate plus H2O. So these are the some properties of hydroxides. The next important compound is halides. How halides are formed? When alkaline earth metals combine with halogen. Here we represent halogens, chloro, bromo and iodine. When alkaline earth metal combine with halogens at elevated temperature, we get halides. We get alkaline earth metal halides. So halides are very common there. Alkaline earth metal. Beryllium represent alkaline earth metals. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. These alkaline earth metal halogen jothe react ಆದರೆ at elevated temperatures we get halides. So now come to the properties of halides. So beryllium among the alkaline earth metal halides, beryllium halides are covalent in nature. Because of small size of beryllium ions. So beryllium ion ke small size irodrinda ee beryllium halides enagirutte covalent in nature. Next, being the covalent compound, so covalent compounds galagirodrinda beryllium halides are soluble in organic solvents. So ನೋಡಿ ionic compounds ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ soluble ಆಗುತ್ತೆ. beryllium halides ಗಳು covalent in nature, covalent compounds ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ they are soluble in organic solvents. ಅಂತಂದ್ರೆ ethanol ಇರಬಹುದು, ಸಿಟೋನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ beryllium halides ಗಳು soluble ಆಗುತ್ತೆ. Next,
Beryllium halides are hygroscopic in nature. Beryllium halides ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ hygroscopic. Hygroscopic means it absorbs moisture from its surrounding. Surrounding ಗಳಿರುವಂತ moisture ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ water ನ ಅದು absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ hygroscopic ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ hygroscopic. So among the alkaline earth metal halides ಗಳಲ್ಲಿ beryllium halides ಗಳು covalent in nature, soluble in organic solvents. Beryllium halides ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ hygroscopic in nature. So ಈ beryllium chloride ಇದೆಯಲ್ಲ it has two types of structure. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ beryllium chloride in solid state it has polymeric chain structure. ಯಾವುದು solid state ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ beryllium chloride ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ polymeric chain structure ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ why beryllium chloride has polymeric chain structure ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ the polymeric chain structure of beryllium chloride is due to electron deficient nature of beryllium. Electron deficient nature of beryllium ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ because it has only 4 electrons in their valence. ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಟೇಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2 pair of electrons from the chlorine chain to form a coordinate bond. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು the polymeric chain structure of beryllium chloride is due to electron deficient nature of beryllium. So it accepts 2 pair of electrons from the chlorine chain. Chlorine ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು 2 pair of electron ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ to complete the octet. ಯಾವಾಗ electron pair ನ accept ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ beryllium it form a ಏನನ್ನ covalent bond ನ coordinate bond ನ form ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸೊ each beryllium atom is surrounded tetraederally surrounded by 4 chlorine atom. Each ಯಾವುದು ಬೆರಿಲಿಯಂ atom ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೂಡ tetraederally 4 chlorine atom ನ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 of the chlorine atom bonded by covalent bond whereas other 2 chlorine atom bonded by coordinate bond. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೂಡ 4 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ this is the polymeric chain structure of beryllium chloride. Next ನೋಡಿ beryllium chloride in vapor state. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ beryllium chloride exists as ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ chlorine bridged structure. So chlorine bridged structure ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ chlorine bridged dimer structure. Dimer means it contains 2 monomer molecule. ಯಾವುದು 2 monomers beryllium chlorides. ಯಾವುದು beryllium chlorides. So this is the beryllium chloride in vapor state. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ vapor state ಅಲ್ಲಿ beryllium chloride exists as ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ chlorine bridged dimer structure. chlorine bridged dimer structure. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು beryllium chloride ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು beryllium chloride ಇದೆ. So 2 molecules ಗಳಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೈಮರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ when chlorine bridge dimer structure is heated at 1200 Kelvin. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು 1200 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳಿದೆಯಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದಲ್ವಾ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿ we get beryllium chloride. BeCl2 ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ among the alkaline earth metal halides beryllium halides are covalent in nature. Beryllium halides are
covalent in nature, whereas other alkaline earth metals are ionic in nature. So ಇದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಯಾವುದು ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಫ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ aqueous solution or molten state, aqueous solution state ಅಥವಾ molten state ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬೆರಿಲಿಯಂನ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ molten state or in the aqueous solution state. The next property is ನೋಡಿ alkaline earth metal halide hydrate formation. So ನೋಡಿ ಈಗ halide hydrate formation, halide hydrate formation ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು halide. ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಏನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಔಟರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ತಾನೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. therefore ಹಾಗಾಗಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಸ್ ವಿತ್ 8 molecule of water to form MgCl to 8 molecule of water. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 6 molecule of water ಜೊತೆಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ MgCl to 6 molecule of water. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 6 molecule of water, ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ 2 molecule of water. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್.